Hi everybody, 11 Institute welcomes you to part 11 of chapter number 3, standard 10, pair of linear equations in two variables. In the previous video lecture, we studied about equations reducible to pair of linear equations in two variables. And based upon that, today we will see some solve the problems. Actually, we will see only one type today in this short video, right, about the boats and streams. This is a very important sum as far as the examination history is concerned. Majority of the examination such question is asked, or if you go through the board examination papers of previous years, you can find that such a type of question is asked per three papers, right? In every three papers you will find such one question, and this is very important. At the same time, it is very easy also, but somehow in normal classroom teaching, we do not find it easy to explain, because boats and streams, you have to do some visualization. So I have done my best to make some animations to entertain you as well as to educate you in a better manner, right? So let us first read the question. A boat goes 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream in 10 hours. Right, now, what is upstream, what is downstream, we shall discuss. But this is one condition: a boat is there, it is going 30 kilometers upstream, 44 kilometers downstream in 10 hours. Another condition: in 13 hours, it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. This is second condition. Determine the speed of stream and of the boat in still water. Still water, right? Now understand few things. I hope many of you might have visited Manali or Rishikesh, or in case you have not visited, you have seen river rafting, right? River rafting, there is a boat, there is an 5 to 6 people sit in that boat, and the boat flows with the river, રાઈટ. જે સાઈડ રિવર જાય છે એ જ સાઈડ થી બીજી સાઈડ એ ફ્લો ની સાથે આપણી બોટ બી તણાતી જાય છે. ડન. સો ધેટ ફ્લો ઇઝ નોન એઝ સ્ટ્રીમ. શું કહેશું આપણે એને? સ્ટ્રીમ. મતલબ ધ રિવર ઇઝ ફ્લોઈંગ, એને આપણે કહેશું સ્ટ્રીમ, ઝરણું, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ ફ્લોઈંગ. સો એની પોતાની કોઈ સ્પીડ હશે, એ વસ્તુને આપણે શું કહીએ? સ્પીડ ઓફ સ્ટ્રીમ. that is known as speed of stream. Apart from the speed of stream, there is speed of boat also, right? Like, you are having a water reservoir which is not flowing. તમારી પાસે એક reservoir છે જેમાં water flow નથી થતું. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે બહુ મોટા સ્વિમિંગ પુલમાં છો, બહુ જ મોટા સ્વિમિંગ પુલમાં છો, જેની અંદર વોટર ફ્લો નથી થતું, જસ્ટ વોટર છે. તો એની અંદર તો તમે મહેનત કરીને તમારી બોટને આગળ લઈ જશો, બરાબર ને? તો ત્યારે જે તમારી બોટની સ્પીડ હશે એને આપણે શું કહીશું? સ્પીડ ઓફ ધ બોટ ઇન સ્ટીલ વોટર. બોટની પોતાની સ્પીડ, રાઈટ? ધેટ ઇઝ નોન એઝ સ્પીડ ઓફ બોટ ઇન સ્ટીલ વોટર. સમજાય છે? હવે જ્યારે આપણે કોઈ રિવરની અંદર રાફ્ટિંગ કરીએ છીએ, ઓર કોઈ એક નદી વહે છે એની અંદર આપણે બોટને લઈ જઈએ, બરાબર ને? છે તો બે કન્ડિશન્સ પોસિબલ છે. આઈધર તો જે નદીનો ફ્લો છે એ જ ડિરેક્શનમાં આપણી બોટ જાતી હોય, રાઈટ? સો ઇફ ધ ડિરેક્શન ઓફ ફ્લો ઓફ વોટર એન્ડ ડિરેક્શન ઓફ મૂવમેન્ટ ઓફ બોટ, બોથ ઓફ ધેમ આર સેમ, તો આપણે એને ડાઉન સ્ટ્રીમ કહેશું. શું કહેશું? ડાઉન સ્ટ્રીમ. અને જો બંને ઓપોઝિટ હોય, મતલબ બોટ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં જાય છે અને સ્ટ્રીમ એને ઓપોઝ કરે છે, અલગ અલગ દિશામાં બંને જાય છે, then it is known as upstream. સર શું બોલો છો? દિશા ને સ્ટ્રીમ ને ઝરણું ને આમાં કંઈ સમજાતું નથી. નોર્મલ ક્લાસરૂમ ટીચિંગમાં બી આવી જ પ્રોબ્લેમ ફેસ થાય છે બધા લોકોને. આને દૂર કરવા માટે થોડાક એનિમેશન્સ બનાવેલા છે. આઈ હોપ તમને ગમશે, તમને મજા આવશે, તમે રાજી થશો, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ થિંગ, જ્યારે બી આવો સમ આવે આપણી પાસે બોટ એન્ડ સ્ટ્રીમ વાળો, first thing that we have to assume is this: let the speed of boat in still water be h kilometers per hour. રાઈટ? આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે ને સ્પીડ ઓફ ધ બોટ ઇન સ્ટીલ વોટર, તો આપણે એને નામ શું આપી દઈએ? h કિલોમીટર્સ પર આર. અને એના સિવાય બીજી વસ્તુ આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાની છે? સ્પીડ ઓફ ધ સ્ટ્રીમ, રાઈટ? આ બોટ આવી ગઈ આપણી, મસ્ત ભાઈ આવી ગયા. આ જોઈને સમજી જજો, તમને બહુ મજા આવવાની છે. ટનાટન લાગે છે આ ભાઈ. ડન. બોટ લઈને તૈયાર છે. અને ઈ ભાઈની સ્પીડ કેટલી છે? h કિલોમીટર્સ પર અવર. જ્યારે રિવર ફ્લો નથી થતું, ઈ ભાઈની પોતાની સ્પીડ, એમાં રિવરનો કોઈ રોલ નથી ઓર સ્ટ્રીમનો કોઈ રોલ નથી. સેકન્ડ વસ્તુ છે સ્ટ્રીમ, રાઈટ? એન્ડ સ્પીડ ઓફ સ્ટ્રીમ વિલ બી y કિલોમીટર્સ પર આર. સ્પીડ ઓફ સ્ટ્રીમ આપણે શું નામ આપી દઈએ? y કિલોમીટર્સ પર અવર. સો એઝ પર અવર બેઝિક રૂલ, we have first found out
ધ ટુ વેરિયેબલ્સ, રાઈટ. બહુ બેઝિક વસ્તુ નહીં ભૂલવાની. સૌથી પહેલા બે વેરિયેબલ લખવાના છે એક્સ એન્ડ વાય. સો એક્સ આપણા માટે શું બની જશે? સ્પીડ ઓફ બોટ ઇન સ્ટીલ વોટર. અને વાય આપણા માટે બની જશે સ્પીડ ઓફ સ્ટ્રીમ. બંને સ્પીડ આપણે કિલોમીટર્સ પર આર માં લીધેલી છે, રાઈટ. નાવ આના પછી તરત જ આપણે લખી દેવાનું છે સ્ટ્રીમ. આવી દયા દેખાય છે, રાઈટ. હવે આપણે ફર્સ્ટ કન્ડિશનમાં જઈએ, ત્યાં અપસ્ટ્રીમ જેવું કંઈ લખેલું છે, રાઈટ. સો નેક્સ્ટ આવશે, આ હતી સ્પીડ ઓફ બોટ ઇન સ્ટીલ વોટર, જ્યાં પાણીનું કોઈ મૂવમેન્ટ નથી. અપસ્ટ્રીમ અને ડાઉનસ્ટ્રીમ એટલે પાણીનું મૂવમેન્ટ છે અને બોટનું બી મૂવમેન્ટ છે. બોથ ઓફ ધેમ આર મૂવિંગ. અત્યારે જો બંનેમાંથી એ કોઈ મૂવ નથી કરતું, તો અત્યારે બોટની પોતાની સ્પીડ કેટલી છે? એક્સ. આ સ્ટ્રીમની પોતાની સ્પીડ કેટલી છે? વાય. એ બંને એક સાથે મૂવ નથી કરી રહ્યા અત્યારે, દે આર સ્ટીલ. એવું સમજી લઈએ આપણે. નાવ સ્પીડ ઓફ ધ બોટ વેન ઇટ ઇઝ ટ્રાવેલિંગ અપસ્ટ્રીમ. અપસ્ટ્રીમ નો મીનિંગ એ છે કે આ બોટ અગર આવી રીતના જાય છે લેફ્ટ ટુ રાઈટ, અને આ સ્ટ્રીમ છે ને એ આ બાજુ જાય છે, મતલબ પાણી છે ને એ ફ્લો થાય છે ફ્રોમ રાઈટ ટુ લેફ્ટ, આ બાજુ જાય છે, અને બોટને એની અગેન્સ્ટ પાણીને ચીરીને જવાનું છે આગળ, તો ડેફિનેટલી બોટની જે ઓરિજિનલ સ્પીડ હશે એ ઘટશે ને. તમારી સાથે બી આવું થાય છે. તમે સાયકલ ચલાવો છો સપોઝ રોડ ઉપર, અને અચાનક રસ્તાની ઊંચાઈ વધે છે, ઢાળ વાળો રસ્તો આવે છે, ઓર તમે કોઈ હિલ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ગોંડલની બાજુમાં આપણે અનરગઢ છે, ત્યાં તમે ઉપર સાયકલ ચડાવવાની ટ્રાય કરો, તો તમારી જે નોર્મલ સ્પીડ હશે, જે નોર્મલ ફોર્સ તમે અપ્લાય કરો છો સાયકલ ચલાવવા માટે, એનાથી વધારે ફોર્સ તમારે અપ્લાય કરવો પડશે. વાય? તમારી જે સ્પીડ છે એ ઓપોઝ થાય છે. કોણ ઓપોઝ કરે છે? ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ઓર અર્થનું ગ્રેવિટેશન એને ઓપોઝ કરે છે. ઇન ધ સેમ વે, જો આ રિવર આ બાજુ જાય છે રાઈટ ટુ લેફ્ટ, અને આ બોટ લેફ્ટ ટુ રાઈટ જાય છે, ડન. તો આ બોટની સ્પીડ તપાસે. સપોઝ આ બોટની સ્પીડ 50 છે અને આ રિવરની સ્પીડ 10 છે, બટ રિવર આ બાજુ જાય છે ને બોટ આ બાજુ જાય છે, તો બોટ પછી 50 ની સ્પીડ થી આગળ નહીં વધી શકે, 40 ની જ સ્પીડ થી આગળ વધી શકશે. એના 10 કિલોમીટર પર અવર, તો આના 10 કિલોમીટર અવર ની સામે વેસ્ટ થઈ જશે. સમજે? તો સ્પીડ તપાસે. તો જે કોઈ બી મારી સ્પીડ હશે એક્સ, એમાંથી મારે વાય માઇનસ થઈ જશે, કારણ કે આ મને ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં છે. સમજાઈ ગયું? તો તરત જ સ્પીડ ઓફ બોટ એક્સ, સ્પીડ ઓફ સ્ટ્રીમ વાય, અને અપસ્ટ્રીમ એક્સ માઇનસ વાય, અને ડાઉનસ્ટ્રીમ એક્સ પ્લસ વાય. હવે ડાઉનસ્ટ્રીમ નો મીનિંગ સમજાતો હશે. બોટ બી રાઈટ સાઈડ જાય છે, વોટર બી રાઈટ સાઈડ જાય છે, તો બંનેની સ્પીડ પ્લસ થઈ જશે. સર થોડું જ સમજાણું. આ ફોટો બોટો આવ્યો, ભાઈને જોઈને અમે રાજી થઈ છીએ, પણ હજી આમ આમ ત્યાં પાણી બાણી હલે, બોટ બોટ હલે તો કઈ મજા આવે, ત્યાં આમ ઈ હલાવી દો યાર. મોજ કરો, તમારા માટે જ બેઠો છું, બરાબર ને? હા, વસ્તુ અલગ છે કે બધા લોકોને આની કિંમત નથી. હું માર્કિંગ કરું છું ફ્યુ ડેઝ થી, બરાબર ને? તે અમુક લોકોને શું છે, આમ ખાલી આ તો સર નું તો રોજ નું થયું. સારી વસ્તુ રોજ મળે ને તો એની કિંમત ન રહી, એવી વસ્તુ છે, રાઈટ. બટ અમુક છોકરાઓ બહુ રાજી થાય છે, મને લગભગ દરરોજ મેસેજ આવી જાય છે, ના ના સર બહુ મજા આવી, અને એના માટે જ હું આ કરું છું. મને મોટિવેટ કરે છે એ, ના હું તમને હજી બેટર વેમાં સમજાવું. તમે કમ્પેર કરી શકો છો, તમારા ફેલો ફ્રેન્ડ્સ બીજા બી 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણતા હશે, અમુક અમુક એમાંથી ચોરી છુપે આપણા વિડીયોઝ બી જોવે છે અત્યારે, કદાચ સાંભળતા હશે. ધેટ્સ ફાઇન, કોઈ વાંધો નથી. બટ અગેન લેટ અસ સી ધીસ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એનિમેશન. તો આ એનિમેશન આપણે પ્લે કરશું, આ પાણી બી વહેતું થઈ જશે અને બોટ બી ચાલતી થઈ જશે, અને તમને સૌથી પહેલા આપણે અપસ્ટ્રીમ નો મીનિંગ સમજાવી દઈએ. લેટ અસ ફર્સ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ડુ વી મીન બાય અપસ્ટ્રીમ. અપસ્ટ્રીમ ના કેસની અંદર શું થશે એ આપણે થોડું સમજી લઈએ, રાઈટ. તો એનિમેશન પ્લે થશે, સાથે થોડુંક મ્યુઝિક બી હશે, મજા આવશે આપણને, રાઈટ. સો લેટ અસ સી વોટ ઇઝ અપસ્ટ્રીમ, બરાબર ને? અપસ્ટ્રીમમાં શું થશે એ આપણે જોઈ લઈએ. જસ્ટ પેલા જોઈ લ્યો એનિમેશન, આપણે 2-3 વાર પ્લે કરશું એને, બરાબર ને? અને સમજાવશું બી સાથે સાથે. પેલા મ્યુઝિક સાથે જોઈ લઈએ, પછી એકવાર સમજશું આપણે મારા અવાજના બેકગ્રાઉન્ડ સાથે, બધી વસ્તુ થશે. આપણે આ એક જ ટાઈપનો સમાજ કરવો છે, તો આપણે કોઈ ઉતાવળ છે નહીં, બરાબર ને? આરામથી સમજાઈ જવું જોઈએ. So let us understand what is upstream. I will play the animation now. I hope this is clear to you. મજા આવી હશે, સમજાઈ ગયું હશે. You saw that when this boat started moving from left side to right side, its speed was h kilometers per hour, and at the same time the river was flowing against it. જે ડિરેક્શનમાં બોટને જવું હતું એનાથી ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં પાણી જાય છે, તો ડેફિનેટલી આ બોટને આગળ વધવામાં પ્રોબ્લેમ થશે.
અને એની સ્પીડ રિડ્યુસ થશે, જે કાંઈ બી એની સ્પીડ હશે એમાંથી આટલી સ્પીડ માઇનસ થશે, તો હવે એની ઇફેક્ટિવ સ્પીડ જે છે દેટ વિલ બી h માઇનસ વાય, અને એને આપણે શું નામ આપશું? અપસ્ટ્રીમ. ફરી પાછું એકવાર જોઈએ. લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધીસ એન્ડ ધીસ ટાઈમ વિથઆઉટ મ્યુઝિક થોડું સમજીએ આપણે. રાઈટ, સી ધ બોટ ઇઝ મૂવિંગ અહેડ વિથ h કિલોમીટર્સ પર આર સ્પીડ, અને સામે y કિલોમીટર્સ પર આર થી રિવર સામે આવે છે, તો આની સ્પીડ કપાશે, આને હજી જોર લાગશે આગળ વધવામાં, તો એની સ્પીડ કેટલી ઓછી થશે? જેટલું એને રિવર નડે છે. તો આ ભાઈ જે મોશન અત્યારે કરી રહ્યા છે ને એને અપસ્ટ્રીમ કહેવાય. શું કહેવાય આ મોશનને? અપસ્ટ્રીમ. એ સ્ટ્રીમની અગેન્સ્ટ જાય છે, એને અપસ્ટ્રીમ કહેવાય, અને એ સ્પીડ હંમેશા શું થઈ જશે? h માઇનસ વાય. રાઈટ, આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એનિમેશન. રાઈટ, હવે ડાઉન સ્ટ્રીમ તો સમજાય જ ગયું હશે, તો ટેકનિકલી એના માટે બીજા એનિમેશનની જરૂર નથી, બટ છતાં તમારા માટે બનાવેલું છે. સો આટલું ક્લિયર હશે મારા ખ્યાલથી આપને. નાવ લેટ અસ સી વોટ ડુ વી મીન બાય ડાઉન સ્ટ્રીમ. તો ડાઉન સ્ટ્રીમ સ્પીડ થઈ જશે h પ્લસ વાય. રાઈટ, સો આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ ફર્સ્ટ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ મચ ડાઉન. પહેલા આટલું લખી લ્યો, તો આપણે ડાઉન સ્ટ્રીમ શું છે એનું બી એનિમેશન જોઈએ, પછી આપણે સમની વાર્તા આગળ વધારીએ. ડન, પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન. All right, I hope you have written this. Now we will see how downstream looks, or downstream માં શું થાય છે એ આપણે જોઈ લઈએ. Right, so this was our question. આ આપણે લખી લીધું છે ઓલરેડી, અને આ આપણી આવી ગઈ છે બોટ અને સ્ટ્રીમ, અહીંયા આવી જશે હમણાં આપણા. ડન, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધ એનિમેશન અગેન. I hope this is clear to you. રિવર હજી ઊભું નથી રહ્યું, રહી જશે આરામથી, કોઈ ચિંતા નથી. બટ યુ કેન સી that they both were flowing in the same direction. Right, let us play it once again. See, they are both flowing in the same direction. આ h સ્પીડ થી આગળ જાય છે ને આ y સ્પીડ થી આગળ, તો ડેફિનેટલી આને સપોર્ટ મળશે, બરાબર ને? આને સપોર્ટ મળશે, આની સ્પીડ હવે વધશે, ઇટ વિલ બી h પ્લસ વાય. તમે આને કમ્પેર કરી શકો છો, તો તમે પેલા અનરદડના હિલ ઉપર ચડી ગયા, પછી ત્યાંથી નીચે ઉતરો તો તમારે પેન્ડલ મારવાની જરૂર નથી, તમારી સાયકલ ઓટોમેટિકલી ચાલશે. રાઈટ, વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ ફોર્સ, આ ઓટોમેટિક ફ્લો ના કારણે. બટ સાથે તમે બી જો પેન્ડલ મારો તો નોર્મલ સ્પીડ કરતા તમારી સ્પીડ વધશે. જે કોઈ બી સ્પીડ તમારી હશે એની અંદર y કિલોમીટર્સ પર આર નો તમને સપોર્ટ મળી જશે, તો ધેટ વિલ બી h પ્લસ વાય. એન્ડ સચ અ કન્ડિશન ઇન ધ કેસ ઓફ બોટ એન્ડ રિવર્સ ઇઝ નોન એઝ ડાઉન સ્ટ્રીમ. શું નામ આપશું આપણે એમને? ડાઉન સ્ટ્રીમ. So I hope this is clear. I hope you liked this video or this animation. મજા આવી હશે સમજવામાં ને, બહુ ક્લિયર હશે હવે. રાઈટ, ભલે કોઈ કયો નહીં, બટ અંદર અંદર તો રાજી થતા રહેશો, ના ના ભાઈ આપણે બરાબર જગ્યાએ છીએ. રાઈટ, ચલો, સો લેટ અસ મૂવ અહેડ. નાઉ વી વિલ સોલ્વ ધ ક્વેશ્ચન સિમ્પલી. આટલું તમે પહેલાથી લખેલું છે. ટુ કન્ડિશન્સ આર given to us, so we will write the first condition. 30 કિલોમીટર્સ અપસ્ટ્રીમ અને 44 કિલોમીટર ડાઉનસ્ટ્રીમ જવામાં કેટલો ટાઈમ લાગી જાય છે? 10 કલાક. રાઈટ, સો આપણે આના બે પાર્ટ પડી દઈએ. 30 કિલોમીટર અપસ્ટ્રીમ જવા માટે, મતલબ અપસ્ટ્રીમ જવા માટેનો ટાઈમ અલગ લાગશે, અને 44 કિલોમીટર ફરી પાછું આવવામાં, બરાબર ને, ટાઈમ અલગ લાગશે. 30 કિલોમીટર જવા માટે અપસ્ટ્રીમ, અપસ્ટ્રીમ એટલે સ્પીડ ઓછી હશે, તો ડેફિનેટલી અહીંયા ટાઈમ વધારે લાગશે. અને 44 કિલોમીટર ડાઉનસ્ટ્રીમ પાછો આવવામાં ટાઈમ સર ઓછો લાગશે, તો બંને ટાઈમ અલગ અલગ છે. આ બંને ટાઈમ ભેગા થઈને કેટલા છે? 10 hours. You can see over here time for 30 kilometers upstream, time for 30 kilometers downstream is equal to 10. બરાબર ને? અહીંયા 30 નહીં આવે, 44 આવશે. રાઈટ, રાઈટ, સો 30 કિલોમીટર્સ અપસ્ટ્રીમ માટેનો ટાઈમ પ્લસ 44 કિલોમીટર્સ ડાઉનસ્ટ્રીમ માટેનો ટાઈમ, એન્ડ ટોટલ ટાઈમ ઇઝ 10 hours. Now suppose we think that we go from here to here, right? This is our upstream, so આના માટેનો ટાઈમ અલગ લાગશે. સપોઝ આપણે થોડીક વાર માટે એને ટાઈમ 1 કહી દઈએ, અને ફરી પાછા આવશું, એના માટેના ટાઈમને આપણે t2 કહી દઈએ, અને બંને મળી t1 પ્લસ t2, ટોટલ કેટલું થઈ જશે? 10, જે આપણે અહીંયા ઇક્વેશનના ફોર્મમાં રાખેલું છે. નાઉ જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન થિંગ. આપણી પાસે આવી ફોર્મ્યુલા છે, સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ. આવી ફોર્મ્યુલા આપણે ભણી ચૂકેલા છીએ. સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ.
હવે ટાઈમ ને સામે જવા દઈએ અને તો સ્પીડ અહીંયા નીચે આવી જશે તો ટાઈમ શું બની જશે ડિસ્ટન્સ upon speed, right? Speed is equal to distance upon time, so time will be distance upon speed. So અહીંયા આપણે જોઈએ time for 30 kilometers upstream. time ની વાત થઈ છે, અહીંયા time લખવો પડશે. તો time શું છે distance upon speed. હવે distance કેટલો છે 30 kilometers, તો distance કેટલો થઈ જશે 30 kilometers અને speed તો ભાઈ કઈ સ્પીડ 30 kilometers upstream, તો અહીંયા નીચે upstream ની સ્પીડ આવી જશે 30 upon x minus y. I hope this is clear to you. So this will be our next step. Time આ પ્લસ એમને એમ છે, I is equal to 10 એમને એમ છે. આપણે બે ટાઈમ લખવાના છે, ટાઈમ 1 and ટાઈમ 2. What is time 1? 30 kilometers upstream, તો ટાઈમ ની ફોર્મ્યુલા શું છે distance upon speed, right? Distance was 30 અને upstream, તો upstream ની સ્પીડ કેટલી છે x minus y, પ્લસ ટાઈમ for 44 kilometers downstream, તો ટાઈમ એટલે distance upon speed, તો distance is 44 and speed is x plus y downstream ની, બરાબર? તો 44 upon x plus y. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, બરાબર ને? 30 કિલોમીટર જવાનો ટાઈમ, 44 કિલોમીટર આવવાનો ટાઈમ, બંને ટાઈમ ભેગા થઈને 10 કિલોમીટર થાય છે, બરાબર ને? તો ટાઈમ ની આપણે ફોર્મ્યુલા બનાવી લીધી અહીંયાથી. વોટ ઇઝ ટાઈમ ડિસ્ટન્સ અપોન સ્પીડ, તો આપણી પાસે ડિસ્ટન્સ છે 30 કિલોમીટર્સ, આપણી પાસે સ્પીડ બી છે x minus y, તો ટાઈમ શું મળી ગયો ડિસ્ટન્સ અપોન સ્પીડ 30 upon x minus y. એવી જ રીતના અહીંયા ડિસ્ટન્સ અપોન સ્પીડ 44 upon x plus y is equal to 10. I hope this is clear to you. કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે વિડિયો રિવાઇન્ડ કરી શકો છો. This is our first condition. We will put this as equation number 1 afterwards. હવે અહીંયા બીજી કન્ડિશન છે આપણી પાસે, time for 40 kilometers upstream, 55 kilometers downstream is equal to 13. તો હવે તમને સમજાવવાની જરૂર નથી, આ ટાઈમ છે. ટાઈમ એટલે ડિસ્ટન્સ અપોન સ્પીડ, ડિસ્ટન્સ ઇઝ 40 અને upstream speed એટલે x minus y. Distance is 55 and downstream speed એટલે x plus y, right? And total time is 13. 40 કિલોમીટર જવા માટેનો સમય, 55 કિલોમીટર આવવા માટેનો સમય, રિટર્ન ટાઈમ. તો ટોટલ ટાઈમ બંને પ્લસ થઈને 13 hours છે. So we will put this as equation number 1 and equation number 2, and now you can see these are two new equations for you, જેમાં x અને y જે આપણા વેરિયેબલ છે, they are given to us in denominator. વેરિયેબલ ક્યાં પ્રેઝન્ટ છે? in the denominator. So we have to reduce them to pair of linear equations in two variable. So we will check the denominator. denominator માં શું નડે છે? x minus y and x plus y. So we will take this step. 1 upon x minus y is equal to a, 1 upon x plus y is equal to b, right? 1 upon x minus y is equal to a and 1 upon x plus y is equal to b. I hope this is clear to you, right? So now we will rewrite these equations. એક વાર નાનકડું explanation આપી દઉં in case કોઈને જરૂર હોય તો. This is 30 upon x minus y, right? So you can write this as 30 into 1 upon x minus y, right? Now 30 will remain as it is. Instead of 1 upon x minus y, I will write a, so this will become 30a, right? In the same way, this will become 44b and likewise. So we will rewrite the equations like this. 30a plus 44b is equal to 10, and here I get 40a plus 55b is equal to 13. I can see the two equations, right? Now I can see that all the numbers are even over here, so I will take 2 common, but અત્યારે આપણે 2 common નહીં લઈએ. 2 common કાઢવાથી directly કોઈ subtraction થી addition possible નથી. માની લો તમે 2 common કાઢી લો તો અહીંયા 15a આવી જશે. Here you will get 22b, here you will get 5. તો બી directly solution possible નથી, તો અહીંયા આપણે 2 common કાઢવાની મજૂરી નહીં કરીએ. So what we have to now do is we have to go for elimination method. So either we have to make the coefficients of a same or we have to make the coefficients of b same, right? Now I can see if I want to make the coefficients of a same, it is an easy job to do. I will multiply this equation by 3. So 43s are will give me 120a, and I will multiply this by 4. So 34s are 120a over here also. So I will name this as equation number 3 and 4, and I will multiply equation number 3. Sorry, this is equation number 3, right? Not 1. Equation number 3 by 4 and equation number 4 by 3. Right? I hope this is clear to you.
We will multiply equation number 3 by 4 and equation number 4 by 3. So let us multiply. We get something like this. See, this equation is multiplied by 4. 4 into 30, 120. 4 into 44, 176. 4 into 10 is 40. This is multiplied by 3. 40 into 3 is 120a. 55 into 3 is 165, and 13 threes are 39. You can see the coefficients of a are same, 120, 120, but their signs are also same. So we have to subtract the equations. In order to subtract the equations, we will change the signs. Minus, minus, minus. 120a and minus 120a will cancel each other. 176 minus 165 is 11b, and 40 minus 39 is 1. 11 goes to the other side, so we get b is equal to 1 upon 11. Right? B is equal to 1 upon 11. Now simply we have to substitute this value of b in equation number 3 or equation number 4, wherever I want. Right? So we will substitute b is equal to 11 in equation number 3. Right? This is not 1, this is 3. Alright. So I will write equation number 3 once again. 30a plus 44b is equal to 10. Now instead of b, I will write 1 upon 11. So instead of b, we are having 1 upon 11. You can see this 11 and 44 will cancel each other. Right? 11 fours are. Okay. So 30a plus 4 is equal to 10. 4 will go to the other side. It will be subtracted from 10. So we get 30a is equal to 6. 30 will go to the denominator on the other side, so we get 6 upon 30, and 6 upon 30 is 1 upon 5. So now we have the value of b. But yet the question is not over. Confuse ન થઈ જતા, બહુ લાંબુ છે આ, બરાબર ને? અલગ અલગ સ્ક્રીન્સ ની અંદર સમ આપણે ડિસ્પ્લે કરેલો છે. હજી a અને b ની વેલ્યુ મળેલી છે. You have to substitute this value of a and b over here. બરાબર ને? યાદ કરો, આ જે a અને b ની વેલ્યુ મળેલી છે, that we have to substitute over here. But there is no space left over here, so I request you to please pause the video and first write this much. Then we will substitute this value of a and b in this notations. Right, so please pause the video and write this down. I hope you have written this. So now we will substitute the values. So 1 upon x minus y was a, and we got the value of a as 1 upon 5, right? You can see the value of a was 1 upon 5. So we will write 1 upon 5. This 1 and this 1 will cancel each other, right? So we get x minus y is equal to 5. Similarly, 1 upon x plus y is equal to b. So 1 upon x plus y is 11. So we again cancel this 1 and 1. So we get x plus y is equal to 11. Right? Now a small thing I would like to tell you, or I would like to alert you or make you alert is, after coming over here, students try to gain some speed. અને ઉતાવળની અંદર અહીંયા 1 upon x plus y લખી નાખે, અહીંયા 1 upon x minus y લખી નાખે. Because a general ટેવ હોય ને કે ભાઈ 1 upon x plus y પહેલા હોય ને 1 upon x minus y પછી હોય. એવું દર વખતે બને એવું જરૂરી નથી. બરાબર ને? એટલે જ્યારે બી તમે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરો ને ત્યારે અહીંયા જોવાનું છે પહેલા 1 upon x minus y જ આપણે લીધેલું છે એ. તો જ્યારે આપણે વેલ્યુ પાછી અહીંયા મૂકશું ત્યારે બી આપણે સૌથી પહેલા 1 upon x minus y જ લેશું. અહીંયા શું છે, અહીંયા આવીને આ x plus y બની જાય અને ઓલું x minus y બની જાય, તો a ની આન્સર b માં વયો જશે અને b નો આન્સર a માં વયો જશે. આન્સર આવશે બટ ખોટો. બરાબર ને? એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે. I hope you get this. So now after substituting the value of a and b, I am again getting two new equations. મને હજી આન્સર નથી મળ્યો, મને હજી બે નવી ઇક્વેશન્સ મળી છે, અને આવું આપણી સાથે પહેલી વાર નથી થયું. પ્રીવિયસ વિડિયો લેક્ચરમાં બી આપણે આવું જોયેલું છે. દેન સો કાંઈ નથી કરવાનું, બંને ઇક્વેશનને નંબર આપી દઈએ, ભાઈ આ 5 અને આ 6. રાઈટ? આને પાછું આપણે એલિમિનેશન કરશું અને આનું એલિમિનેશન બહુ ઈઝી હશે, બીકોઝ ઓલરેડી x અને y બંનેના કોએફિશિયન્ટ સેમ છે. So from 5 and 6 we can write like this. X minus y is 5, x plus y is 11. I can already see the coefficients of y are same and their signs are also different. So I will add the equations. On adding the equations, the y and minus y will get cancelled.
So when I add them, what I get is 2h is equal to 16. H plus h is 2h, 5 plus 11 is 16. 2 goes to the other side, so 16 upon 2 I get the answer 8. Now I am having the answer of my x. Again, this value of h will be substituted in equation number 5 or 6 depending upon our choice. So we will substitute this in equation number 6. Right. Now we will write equation number 6 once again. H plus y is equal to 11. Instead of this x, we will write 8. So 8 plus y is 11. 8 will go to the other side. So we get y is equal to 3. So x is equal to 8 and y is equal to 3. I hope this is clear to you. So what was our h? It was the speed of boat in still water. That was our h, and we get the answer 8 kilometers per hour. Similarly, this was our y. Speed of the stream. It is 3 kilometers per hour. I hope this is clear to you. Right, so I hope you enjoyed this. મજા આવી હશે સમજવામાં. એનિમેશનની મદદથી બધું બહુ ક્લિયર હશે. રાઈટ, હવે એક વસ્તુ આની અંદર એક્સ્ટ્રા પૂછવામાં આવે. After so much of pain or after doing this lengthy sum, suppose they asked also find the upstream speed and the downstream speed. તો અહીંયા નીચે બે સ્ટેપ વધારે આવી જશે. upstream speed શું બની જશે? h minus y એટલે 8 minus 3 5 kilometers per hour બની જશે. and downstream speed બરાબર ને શું બની જશે? h plus y 8 plus 3 11 kilometers per hour બની જશે. જો પૂછ્યું હોય તો, અત્યારે પૂછ્યું નથી, લખવાની જરૂર નથી, બટ પોસિબલ હોય તો તમારી CW માં તમે સમ હમણાં લખશો તો આની નીચે upstream speed is equal to h minus y 8 minus 3 5 kilometers per hour and downstream speed is equal to h plus y is equal to 8 plus 3 11 kilometers per hour લખી નાખજો just for reference. પછી એક્ઝામમાં પૂછાય તો જ લખવાનું, બટ પૂછાય તો કેવી રીતના લખવાનું એ યાદ રહીએ એના માટે આપણે અત્યારે લખીએ છીએ. બીજું શું, અત્યારે બધું યાદ રહીએ તાજું તાજું હોય તો પછી રિવિઝન કરશું આપણે જ્યારે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી જ્યારે બી આપણી એક્ઝામ લેવાની છે માર્ચમાં, સપોઝ નેક્સ્ટ યર, હજી કાંઈ ફાઇનલ નથી, બટ જ્યારે બી લેવાશે ત્યારે આપણે ફરી પાછું આ બધું ભૂલાઈ જશે. તો શું બુકમાં લખેલું હોય તો આપણને ધ્યાન પડે કે હા ભાઈ આવું પૂછે તો આમ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. Alright, so I request you to please pause the video and write this down. Alright, I hope you have written this. Let us see one more question of this type, which is quite easier than this. Exercise 3.6, question number 2 and sub question 1. Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours. શાંતિ છે, સિંગલ જ છે ડાઉનસ્ટ્રીમ. પેલામાં ડબલ હતું, ડાઉનસ્ટ્રીમ અને અપસ્ટ્રીમ બંનેની ભેગી થઈને એક કન્ડિશન હતી. અહીંયા તો ખાલી ડાઉનસ્ટ્રીમની એક કન્ડિશન આપેલી છે. ઇન ધ સેમ વે upstream 4 kilometers in 2 hours એટલે upstream ની બી એક જ કન્ડિશન આપેલી છે. find her speed of rowing in still water and speed of the current. તો અગેન આટલું આપણે વાંચીએ તો આટલી વસ્તુ આપણે લખી નાખવાની છે. speed of the boat in still water is h kilometers. અહીંયા બોટ ની જગ્યાએ પ્લીઝ રોઈંગ વર્ડ યુઝ કરી લેજો, રાઈટ. then speed of the current, so stream ની જગ્યાએ પ્લીઝ કરંટ વર્ડ યુઝ કરી લેજો, y કિલોમીટર્સ પર આર. અને તરત જ અપસ્ટ્રીમ એટલે h માઇનસ y અને ડાઉનસ્ટ્રીમ એટલે h પ્લસ y. આટલું લખી જ નાખવાનું આપણે જેવું અપસ્ટ્રીમ ડાઉનસ્ટ્રીમનું નામ સાંભળીએ એટલે, રાઈટ. તો આમાં તો કોઈ રિપીટિશનની જરૂર નથી, ખ્યાલ છે. બોટની સ્પીડ h, કરંટ ઓર સ્ટ્રીમની સ્પીડ y, upstream is h minus y and downstream is h plus y. Alright, let's move ahead. First condition, she can go 20 kilometers downstream in 2 hours. તો 2 hours એટલે ટાઈમ આપેલો છે. શેના માટેનો ટાઈમ? 20 કિલોમીટર ડાઉનસ્ટ્રીમ ટ્રાવેલ કરવા માટેનો ટાઈમ. So again we know that speed is equal to distance upon time. So I can say that time is equal to distance upon speed. Speed is equal to distance upon time. So time is equal to distance upon speed. So this is time. So અહીંયા distance upon speed આવી જશે. So what is the distance? 20 kilometers. What is the speed? Downstream માટે h plus y. So we will write 20 upon h plus y is equal to 2. I hope this is clear. You can compare this with this. See, this is time, 2 hours. તો ટાઈમ ની સામે શું છે? ડિસ્ટન્સ અપોન સ્પીડ. તો ડિસ્ટન્સ આવ્યો 20 કિલોમીટર્સ અને સ્પીડ થઈ છે ડાઉનસ્ટ્રીમ ની, તો h plus y. I hope this is clear to you. સર આમાં ઓલી બે ટર્મ કેમ નથી? બેટા અહીં સિંગલ કન્ડિશન આપેલી છે તો સિંગલ ટર્મ હશે.
અહીંયા ભેગું અપસ્ટ્રીમ નું મોશન છે જ નહીં, ખાલી ડાઉનસ્ટ્રીમ ની જે કન્ડિશન આપેલી છે. નસીબદાર છો, સમ ઈઝી છે, રાઈટ. સો 2 ને અહીંયા લઈ આવીએ, x plus y ને સામે જવા દઈએ તો સમથિંગ લાઈક ધીસ વી વિલ ગેટ 20 upon 2 is 10, so we get x plus y is equal to 10. Clear? Next condition, અને આપણે equation number 1 નામ આપી દઈએ. Next condition that we have is upstream 4 kilometers in 2 hours. Right? Right? 4 kilometers upstream in 2 hours. So again we know that time is equal to distance upon speed. So here distance is 4. And upstream speed is h minus y. You can see upstream speed is h minus y. And time is 2 hours. Again 2 will come this side, h minus y will go that side, 4 upon 2 is 2, so we get h minus y is equal to 2. This is our equation number 2. હવે આને તો કાંઈ reduce biduce કરવાની જરૂર નથી. પહેલા ડિનોમિનેટરમાં હતા, બટ પછી તો મસ્ત ન્યુમરેટરમાં આવી ગયા ના બે. હવે આને કાંઈ reduce કરવાની જરૂર નથી. બંનેના કોએફિશિયન્ટ ઓલરેડી સેમ છે, તો we will directly apply the elimination method. બંને ઇક્વેશન એકબીજાની ઉપર નીચે લખી નાખીએ from 1 and 2. આ બંને ઇક્વેશન છે. Already the coefficients of y are same. Their signs are also different, so we will add the equations. Right? So when I add the equations, the plus 5 and minus y will cancel each other. So what I now get is 2h is equal to 12. Right? H plus h is 2h, 10 plus 2 is 12. When 2 goes to the other side, it will divide by 12, so 12 upon 2 I get 6. I hope this is clear to you. So h is equal to 6. Now what we have to do is we will substitute this value of h in equation number 1 or 2. So I will substitute this in equation number 1. Right, so for that we will write equation number 1 once again. H plus y is equal to 10. Instead of h I will write 6. 6 will go to the other side, so we get y is equal to 4. So h is equal to 6 and y is equal to 4, and we display the final answer over here. જગ્યા નથી એટલે આને લાસ્ટમાં લખજો. આ બ્લુ વાળી લાઈન ને તમે બુકમાં નીચે આની બાજુમાં ન લખતા. રાઈટ. સો વોટ ઇઝ h? સ્પીડ ઓફ બોટ in still water. તમે બોટની જગ્યાએ રોઈંગ વર્ડ યુઝ કરજો ક્વેશ્ચન પ્રમાણે. 6 kilometers per hour. And speed of stream, instead of stream you will use the word current. It is 4 kilometers per hour. I hope this is clear to you. So I request you to please pause the video and write this down. Alright, I hope you have written this. So that was all for the day. Your homework is to do all the sums that we have done today 2 times in your rough book. Right, 2 times. Apart from that, this sum, the third sum, the last sum of your chapter, you have to try in CW. Just try કરવાની છે. બુદ્ધિ વાપરજો થોડી. ન થાય તો કાલના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે જોવાના જ છીએ. There is nothing to worry. All right, so I hope you enjoyed the video. If you really enjoyed the video, right, just enjoy it. બીજું કંઈ કરવાના નથી તમે. બરાબર ને? અમુક તો શું છે ભાઈ, ઓનલાઈન આપણે એજ્યુકેશન ચાલુ કર્યું છે, આ બધું 2 મહિના થઈ ગયા. એમાં અમુક પેરેન્ટ્સનો ફોન આવી ગયો, મેસેજ આવી ગયો, બહુ સરસ થયું. અમુકને ખબર નથી. એ છે ને, હા એ તો ચાલે છે. આ કરવામાં કેટલી મહેનત જાય છે એ સમજવા વર જ સમજી શકે છે. બાકી જે નથી સમજવા વર એ તો બેઠા જ છે, અંધારામાં હતા ને અંધારામાં રહેશે. That is fine. But I hope you get enlightened by this. You are enjoying this, and in the same manner we will continue. Right? તમારા માટે હજી કન્સ્ટ્રક્શન ચેપ્ટરના 3D એનિમેશન બનવાના ચાલુ થઈ ગયા છે. I don't think so કે ગોંડલની અંદર એટલીસ્ટ કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન ઘરે બેઠા 3D એનિમેશનથી ભણાવી શકે. હા, હાથથી ડ્રો કરીને વિડીયો અપલોડ થઈ શકે, બટ 3D એનિમેશનથી તો હું તમને બનાવીને આપીશ દોસ્ત. થોડો ટાઈમ લાગશે, બટ કન્સ્ટ્રક્શન બી તમને હું ઘરે બેઠા ભણાવીશ. તો એવું કંઈ જ નથી જે પોસિબલ નથી. એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. બધું થઈ જશે. અને જરા બી ચિંતા ન કરતા. લોકડાઉન આઈ હોપ કે જલ્દી ખુલી જાય, ટ્યુશન ચાલુ કરવાની જલ્દી આપણને પરમિશન મળી જાય. બટ ઇન કેસ એ નથી બી થતું, બરાબર ને, તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમારા માટે A to Z ઇંગ્લિશ બી હું તમને અહીંયાથી બેઠા ભણાવીશ, ગુજરાતી બી ભણાવીશ, સાયન્સ બી ભણાવીશ. કોઈ જ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. Right, so thanks for supporting, thanks for watching the video, and we will now again meet in the next video lecture. Till then, goodbye, take very good care of yourselves.